Okay. We are discussing about the DC biasing. Correct? So last time I told you that in the transistor, you have three terminals, mainly base, emitter, and collector. This is the NPN transistor. Similarly for PNP transistor also, only the symbol changes, arrow is inward. This is base, this is the emitter, and this is collector. This is PNP transistor. Correct? In NPN transistor, electrons are the majority carriers. In PNP transistors, holes are the majority carriers. That is the only basic difference. Now, one important thing is, I think I have given you the explanation that emitter is heavily doped, base is very lightly doped. This is emitter, this is base, this is collector, and collector is moderately doped. Okay. So impurity concentration in emitter is very large. Impurity concentration in base region is very, very small. And impurity concentration in collector region is moderate. Okay. Or you can say it is neither as large as emitter nor as small as base. It is in between that. So suppose this is a NPN transistor. Suppose this is a NPN transistor. I think I have told you that even though emitter is also N-type and collector is also N-type, but I cannot exchange emitter by collector and collector by emitter. So emitter cannot become collector or collector never becomes emitter. Why? Because the doping concentrations of these two regions are totally different. Their electrical conductivity is totally different. Okay. In emitter region, you have very large population of electrons because this is an N region. So in N region, there is a large population of electrons. In base, it is lightly doped, only few holes are there, only one or two holes are there. In collector, the population is much smaller as compared to emitter. Okay, so here you can see in emitter region, there is a dense population or density of electrons is very large. In collector region, the density is small. In base, it is very, very small. That's why I said that emitter cannot be exchanged with collector because their electrical conductivities are totally different. Emitter is, as I have told you that as far as the area is concerned, collector is large area. Collector is a large area region, large area. Base is very thin, very small area, and emitter is moderate. Okay, so as far as concentration is concerned, emitter is highly concentrated, base is lightly concentrated, and collector is moderately concentrated. As far as area is concerned, collector is large area, emitter is moderate area, and base is very thin or very small area. Okay. So as far as area is also concerned, you cannot exchange collector with emitter. So even many times we get the question that emitter is also of N-type, collector is also of N-type. Then why we call them differently? Why we call one as emitter and other as collector? Both are of same type, N-type semiconductor. Although they are of N-type semiconductor, it is N plus, means highly concentrated, and it is N, means moderately concentrated. That's why you cannot replace N plus region by N region. That is not allowed. Now, last time I told you that when you apply the voltage here, forward bias voltage means
N region connected to, sorry, forward bias means N region should be connected to negative. N region should be connected to negative. And P region, base region, should be connected to positive terminal of the battery. This is called as forward bias. This is forward bias junction. Okay, so what will happen when I connect in N region, that is emitter region, to the negative side of the battery, and base region is P side, P connected to positive of the battery. The junction is forward biased. This is a PN junction between emitter and base. So this junction becomes forward biased. So when you forward bias the junction, what will happen? These electrons will move from emitter region into the base region. They will move from emitter region into base region. Correct? Because they are repelled by the negative terminal of the battery and they are attracted by the positive terminal of the P side. But as you know, there are 100, suppose 100 electrons, and there are only 2 holes. So only 2 holes will capture the 2 electrons. What about remaining 98 electrons? Remaining 98 electrons, they cannot be captured in the base region. So what will happen? What will happen? This collector base junction is reverse biased. It is reverse biased. That is N connected to positive of the battery and P connected to negative of the battery. So this second junction is reverse biased and this first junction is forward biased. So what will happen? This positive terminal of the battery, it will attract these electrons, 98 electrons, and it will drive it through the collector region. Since the base is very thin, what will happen? They are automatically driven by the force, electrical force from the positive terminal of the battery. Okay, that is collector base reverse bias junction battery. So they will, what will happen? The electrons starting from emitter region enter into the base region. They are pulled by the collector region, and in this way the current starts flowing in the circuit. Current starts flowing in the circuit. Okay, this we call it as the forward current. This is the forward current. So this we call it as the biasing. So what is the requirement? Emitter base junction must be forward biased compulsorily, and collector base junction must be reverse biased. These are mandatory or compulsory things. If you want to use it as a transistor, you must forward bias the base emitter junction and you must reverse bias the collector base junction. That is very important criteria for the proper transistor action to take place. कुणाला काही शंका आहे का याच्यात? कारंडे कळते का? नलवडे अंधारे माइक चालू करून सांगा. समजतंय सर. ओके ओके ठीक आहे. हा आदनमधनं बोलत जावा, नाहीतर मला कळत नाही मग काय चालू आहे तुमचं. ठीक आहे. मागच्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्याला एखादं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आहे, हे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आहे समजा ह्याच्या बॉक्समध्ये. कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक सर्किटला 2 भाग असतात. एक इनपुट साइड असते, देयर इज वन इनपुट साइड अँड देयर इज आउटपुट साइड. Right? This is the output side and this is the input side. So how many terminals you require? 2 terminals at the input side and 2 terminals at the output side. So totally you require 4 terminals. Correct. For any electronic circuit. Now as you can see in the transistor, there are only 3 terminals. Then how you can make a circuit?
using the transistor, because any circuit requires 4 terminals, 2 for the input and 2 for the output. So what we do? We make one terminal common. So emitter is common to the input side as well as to the output side. Correct. If I make emitter as a common terminal for the input and output side, we call it as common emitter configuration. We call it as common emitter configuration. Correct. Now, if I change this transistor like this, correct. This is emitter. I have turned this transistor. This is base, and this is collector. Now, if I make base common, base as a common terminal, this is input side, and this is the output side. Now, this will be called as common base configuration. If base is common to input and output, it is called as common base configuration. याच्यामध्ये काही डाऊट आहे कोणाला? आणि तिसरं common collector configuration. This is collector. This is emitter. And this is base. जर मी collector common केला, if I make collector as a common terminal, this is the input side. And this is the output side. Then it is called as common collector configuration. असे 3 प्रकारचे कॉन्फिगरेशन्स तुम्हाला ट्रान्झिस्टर मध्ये बघायला मिळतात. एक आहे कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन, एक आहे कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन, आणि तिसरा आहे ते कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन. ओके, सो आय थिंक दिस इज क्लिअर. आणि त्याच्यानुसार त्याला नाव, मग आपण ऍम्प्लिफायरला नाव दिलेली आहेत. कॉमन एमिटर ऍम्प्लिफायर. जर मी कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन वापरलेलं असेल आणि त्याच्यापासून ऍम्प्लिफायर बनवलेला असेल, आता ऍम्प्लिफायर म्हणजे काय ते आपण बघणार आहे. कॉमन एमिटर ऍम्प्लिफायर म्हणतो मग आपण. कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन पासून ऍम्प्लिफायर जर बनवला मी, तर त्याला म्हणायचं कॉमन एमिटर ऍम्प्लिफायर किंवा सीई ऍम्प्लिफायर. सीई ऍम्प्लिफायर शॉर्ट फॉर्म केलं, कॉमन आणि एमिटर, सी ऍम्प्लिफायर. तसंच कॉमन बेस ऍम्प्लिफायर पण आहे. कॉमन बेस ऍम्प्लिफायर पण आहे. तसंच कॉमन कलेक्टर ऍम्प्लिफायर, सीबी ऍम्प्लिफायर म्हणतो आपण त्याला, सीबी ऍम्प्लिफायर. तसंच कॉमन कलेक्टर ऍम्प्लिफायर पण आहे. कॉमन कलेक्टर ऍम्प्लिफायर त्याला सीई म्हणतो, सॉरी सीसी ऍम्प्लिफायर, कॉमन कलेक्टर सीसी ऍम्प्लिफायर. ठीक आहे. कोणतं कॉन्फिगरेशन तुम्ही वापरताय ऍम्प्लिफिकेशनसाठी किंवा ऍम्प्लिफायरसाठी, त्याप्रमाणे त्याचं नाव दिलेलं आहे. कॉमन एमिटर ऍम्प्लिफायर, कॉमन बेस ऍम्प्लिफायर अँड कॉमन कलेक्टर ऍम्प्लिफायर. So I think it is clear. Now, basically what is amplifier? Amplifier कशाला म्हणायचं? ठीक आहे. जो मला 10चं 20 करून देईल तो ऍम्प्लिफायर झाला. इकडून 10 दिलं तर मला इकडं 20 मिळायला लागलं, तर याला म्हणायचं ऍम्प्लिफायर. ठीक आहे. तुम्ही म्हणाल 10चं 20 केलं म्हणजे आपला नफा. आपण 10 रुपये खर्च केले आणि आपण 20 रुपये मिळवले,
तर आपला 10 रुपयाचा नफा झाला. बरोबर आहे. म्हणजे आपला हे काय म्हणतात त्याला, आपण त्याला म्हणतो आपलं पैसा ऍम्प्लिफाय झाला. मी 10 रुपयाचे 20 रुपये केले म्हणजे माझा ऍम्प्लिफाय झाला पैसा. ऍम्प्लिफाय म्हणजे वाढला. ठीक आहे. तुम्ही म्हणताल गेन किती झाला? तर मला दुप्पट गेन झाला. किती गेन झाला मला? दुप्पट झाला. 10चा 20 झाला म्हणजे दुप्पट झाले माझे पैसे. सो माय गेन इज 2. आउटपुट भागिले इनपुट. आउटपुट भागिले इनपुट म्हणजेच गेन. मला जर आउटपुट 50 मिळालं आणि इनपुट माझं 10 असेल तर माझा गेन किती झाला? 5 झाला. 5 पटीनं वाढलं माझं. सो माय गेन इज 5 टाइम्स. ठीक आहे, 5 पट झाला. 10चं 50 होणे म्हणजे 5 पट होणे, त्याला आपण गेन म्हणायचं. ठीक आहे. तर असे 3 प्रकारचे गेन आहेत. समजा इनपुट व्होल्टेज 1 व्होल्ट आहे आणि आउटपुट व्होल्टेज मला 5 व्होल्ट मिळालं, तर माझा व्होल्टेज गेन किती झाला असं विचारायचं. माझा व्होल्टेज गेन किती झाला? तर 5 व्होल्ट भागिले 1 व्होल्ट म्हणजे 5. त्या गेनला मी एव्ही असं म्हणतो, व्होल्टेज गेन. ए फॉर गेन. ए हे चिन्ह गेन साठी वापरलं आणि त्याला मी सफिक्स व्ही लावलं म्हणजे व्होल्टेज गेन झालं. ठीक आहे. समजा माझा 1 मिली एम्पियर करंट 100 मिली एम्पियर झाला, तर माझा गेन किती झाला? तर 100 भागिले 1 म्हणजे 100. परंतु हा कसला गेन आहे? करंट वाढला माझा. 1 मिली एम्पियर, हा मिली एम्पियर म्हटलं की करंट आला. ठीक आहे. तर याला आपण करंट गेन म्हणतो. मग ह्याला ए आय न स्पेसिफाय करायचं. ए आय मीन्स करंट. करेक्ट. दॅट इज 100. तसंच इनपुट पॉवर माझी 1 मिली वॅट आहे आणि आउटपुट पॉवर 200 मिली वॅट आहे. तर आउटपुट पॉवर भागिले इनपुट पॉवर 200 मिली वॅट डिवाइड बाय 1 मिली वॅट म्हणजे 200. एवढा गेन झाला माझा. परंतु हा कसला गेन आहे? पॉवरचा गेन आहे, म्हणून त्याला एपी म्हणायचं, म्हणजे पॉवर गेन. एपी मीन्स पॉवर गेन. तर ऍम्प्लिफायर्स मध्ये 3 प्रकारचे गेन्स असतात. एक व्होल्टेज गेन, इनपुट व्होल्टेज आउटपुटला किती झालं. दुसरं करंट गेन, इनपुटचा करंट आउटपुटला किती झाला. आणि तिसरं पॉवर गेन, इनपुटची पॉवर आउटपुटला किती झाली. ऍक्च्युअली पॉवर मीन्स व्ही इंटू आय. So power gain AP means AV into AI. तुम्हाला व्होल्टेज गेन कळाला आणि करंट गेन कळाला की ऑटोमॅटिकली पॉवर गेन कळतो. वेगळा काढायची गरज नाही. व्होल्टेज गेन आणि करंट गेन वरनं आपण पॉवर गेन काढू शकतो ऍम्प्लिफायर. कुणाला काही शंका आहे का याच्यात? मी आता जे सांगितले त्याच्यात अंधारे? नाही सर. समजतंय?
हो. ओके, ठीक. आता बेसिकली आपल्याला एम्प्लिफायर तयार करायचं. आता कॉमन इमिटर एम्प्लिफायर. आता मी मगाशी सांगितलं, मी जर कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन वापरलं तर मला कॉमन इमिटर एम्प्लिफायर मिळतो. ठीक आहे. आता एम्प्लिफायर बनवायचा म्हटल्यावर कसं बनवायचं, तर हा आपल्याला माहिती आहे. ए मीटर आहे, या टर्मिनलला आपण ए मीटर म्हणतो. हा बेस आहे आणि हा कलेक्टर. मागच्या वेळेस मी सांगितलं की आपल्याला बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस करावं लागेल, कलेक्टर बेस जंक्शन रिव्हर्स बायस करावं लागेल. ठीक आहे. आणि एमिटर कॉमन राहणार आपलं. हा आपला एमिटर आहे तो कॉमन. आता मी कसं करतो बघा. आता हा कुठला ट्रान्झिस्टर आहे, तर एनपीएन ट्रान्झिस्टर आहे. दिस इज एन, दिस इज पी and this is N. Emitter is N. So P must be connected to positive terminal of the battery and N must be connected to negative terminal of the battery. असं केलं की emitter base junction काय होईल, forward bias. Correct? Emitter base junction must be forward biased. आपल्याला माहिती कंडिशन काय, ट्रान्झिस्टर ऍक्शन साठी एमिटर बेस जंक्शन हॅज टू बी फॉरवर्ड बायस्ड, कलेक्टर बेस जंक्शन हॅज टू बी रिव्हर्स बायस्ड, हॅज टू बी रिव्हर्स बायस्ड. आता मी काय करतो, इथे कलेक्टर आणि एमिटर मध्ये बॅटरी टाक. कलेक्टर इज ऑफ एन टाइप. एन म्हटल्यावर इकडे पॉझिटिव्ह रिव्हर्स बायस करायचं, म्हणजे कलेक्टरला पॉझिटिव्ह आलं पाहिजे. एन साइडला पॉझिटिव्ह जोडलं गेलं. आणि निगेटिव्ह मी एमिटरला जोडलंय. तुम्ही म्हणताल आता कलेक्टर बेस जंक्शन कसं काय रिव्हर्स बायस होईल. जर मी बॅटरी कलेक्टर आणि एमिटर मध्ये टाकलेली असेल तर कलेक्टर बेस जंक्शन रिव्हर्स बायस कसं काय होऊ शकतं. त्याचं कारण असं आहे की आता समजा असं एक गृहीत धरा की ही जी बॅटरी आहे ती 1.5 व्होल्टची आणि ही जी बॅटरी ही 5 व्होल्ट, असं गृहीत धरा. आता मला सांगा, हे जे बेस आहे, बेस जो आहे ह्याचं व्होल्टेज किती आहे सध्या, 1.5 व्होल्ट. याचा अर्थ बेस म्हणजे पी टाईप आहे, पी टाईप सेमीकंडक्टर. करेक्ट? हा बेस आहे, ह्याचं व्होल्टेज आहे 1.5 प्लस पॉझिटिव्ह. आणि इकडे एन कलेक्टर आहे बघा. हा कलेक्टर जो आहे तो एन टाईप आहे. त्याचं व्होल्टेज किती, तर 5 व्होल्ट प्लस 5. आता मला सांगा, कलेक्टर इज मोर पॉझिटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू बेस. बरोबर आहे. म्हणजे एन साइड इज मोर पॉझिटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू पी साइड. एन इज more positive with respect to P. So with respect to P means P kami positive, less positive. And N is more positive. आता N ला जर जास्त पॉझिटिव्ह व्होल्टेज मिळत असेल विथ रिस्पेक्ट टू P, तर हे जंक्शन कसं होणार, रिव्हर्स बायस. N is more positive and P is less positive. म्हणजे P निगेटिव्हला कमी पॉझिटिव्ह म्हणजे निगेटिव्ह साईडला जोडल्यासारखं झालं. ठीक आहे. अशा प्रकारे आपण काय करतो, कलेक्टर बेस जंक्शन रिव्हर्स बायस करतो. यात कुणाला डाऊट आहे का?
हे कळलं पाहिजे व्यवस्थित. मी जरी बॅटरी कलेक्टर आणि एमिटर मध्ये टाकलेली असेल तरी मी रिव्हर्स बायस कुठलं जंक्शन केलंय तर कलेक्टर बेस जंक्शन रिव्हर्स बायस केलं. कसं केलं कलेक्टर बेस जंक्शन रिव्हर्स बायस? तुम्ही म्हणताल बेसला पीला सुद्धा आपण पॉझिटिव्हच जोडलेलं आहे आणि कलेक्टरला सुद्धा आपण पॉझिटिव्हच जोडलेलं आहे. दोन्हीला आपण पॉझिटिव्ह जोडले, मग रिव्हर्स बायस कसं होईल असा प्रश्न आपल्याला मनामध्ये येतो. एन पण पॉझिटिव्ह आणि पी पण पॉझिटिव्ह, मग रिव्हर्स बायस कसं? तर रिव्हर्स बायस कंडिशन साठी कसं आहे की एन मस्ट बी मोर पॉझिटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू पी असं म्हणतो. ठीक आहे. आता फॉर एक्झाम्पल हा डायोड आहे, हा डायोड आहे. या डायोडला मी इकडून 5 व्होल्ट जोडलं पी साइड कडे, दिस इज पी साइड अँड दिस इज एन साइड, आणि इकडच्या बाजूने 3 व्होल्ट जोडलं +3 व्होल्ट. हा डायोड रिव्हर्स बायस आहे का फॉरवर्ड बायस आहे सांगा अंधारे. पी साइडला आपण +5 व्होल्ट जोडले आणि एन साइडला आपण +3 व्होल्ट जोडले. तर हा डायोड फॉरवर्ड बायस असणार आहे का रिव्हर्स बायस असणार? अंधारे सांगता येईल का? फॉरवर्ड बायस. करेक्ट, इट इज फॉरवर्ड बायस, कारण पी साइड इज मोर पॉझिटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एन साइड. P side is more positive with respect to N side, so it is forward bias. याला आपण forward bias. करेक्ट. आता दुसरं एखादं एक्झाम्पल घेऊ. समजा हा डायोड आहे, हा डायोड आहे. पी साइडला मी -3 व्होल्ट जोडलं आणि एन साइडला मी -5 व्होल्ट जोडलं. अंधारे सांगा हे फॉरवर्ड बायस आहे का रिव्हर्स बायस? फॉरवर्ड बायस. कशामुळं? -3 मोठा आहे -5 पेक्षा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. -3 इज मोर पॉझिटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू -5. दोन्ही निगेटिव्हच आहेत तरी सुद्धा आपण म्हणताना कसं म्हणतो -3 इज मोर पॉझिटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू -5च्या रेफरन्सनी -3 पॉझिटिव्ह झालं असं म्हणतो. म्हणून हे सुद्धा फॉरवर्ड बायस झालं. आता जर मी असं जोडलं समजा, सांगा अंधारे डायोड कसा असणार आहे, फॉरवर्ड बायस असणार आहे का रिव्हर्स बायस? रिव्हर्स बायस. इथं मात्र हा डायोड रिव्हर्स बायस होणार, कारण पी इज गेटिंग कनेक्टेड टू निगेटिव्ह अँड एन इज गेटिंग कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह, सो इट इज रिव्हर्स बायस जंक्शन. ओके. त्याच संदर्भात मी हे बेस आणि कलेक्टर म्हटलं. हे बेस आहे ते 1.5 व्होल्ट आहे प्लस आणि कलेक्टर आहे ते +5 व्होल्ट. So P is getting connected to +1.5 volt and N is getting connected to +5 volt. मग हे जंक्शन कसं झालं? सांगा. रिव्हर्स बायस. करेक्ट, रिव्हर्स बायस. N is more positive with respect to P. इथं उलट आहे. N is more positive with respect to. That's why it is a reverse bias P engine.
या अर्थानं मी याला कलेक्टर बेस जंक्शनला रिव्हर्स बायस म्हटलं. आय थिंक इट इज क्लिअर नाउ. ठीक आहे. म्हणजे बॅटरीचं निगेटिव्हच जोडायला पाहिजे रिव्हर्स बायस करण्यासाठी असं काही नाही. दोन्ही फॉरवर्ड बायस, दोन्ही बॅटऱ्या पॉझिटिव्ह असल्या तरी सुद्धा जंक्शन आपण फॉरवर्ड बायस किंवा रिव्हर्स बायस करू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. आता हे फिगर तुम्हाला कळाली. त्याच्यावर आपले जे प्रॉपर ट्रान्झिस्टर ऍक्शन साठी ज्या काय कंडिशन्स आपल्या होत्या की बेस एमिटर जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस अँड बेस कलेक्टर जंक्शन मस्ट बी रिव्हर्स बायस, या दोन्ही कंडिशन्स इथं फुलफिल केलेल्या आहेत आपण. अशा प्रकारे आपण बॅटरी जोडली. अजून एक याच्यामध्ये एक गोष्ट राहिलेली ती म्हणजे बेस करंट जो आहे तो लिमिट केलेला नाही, आपण डायरेक्टली बॅटरी जोडली. आपल्याला बेस करंट कंट्रोल करायचा. ठीक आहे. कारण किती बेस करंट आपल्याला त्यामध्ये टाकायचा आहे, मग आपल्याला किती कलेक्टर करंट मिळणार हे त्याच्यावर ठरणार आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला इथं कंट्रोलिंग करावं लागेल. कंट्रोलिंग करायचं म्हटलं की आपल्याला काय करावं लागेल, मध्ये एक रेझिस्टन्स टाकावं लागेल. रेझिस्टन्स टाकला की तुमचा करंट कंट्रोल झाला. जेवढी रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू जास्त तेवढा करंट कमी होत जाणार, जेवढी रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू कमी तेवढा करंट वाढत जाणार. ठीक आहे. तर आता मी काय करतो, इथं करंट कंट्रोलिंग करण्यासाठी इथं मी एक रेझिस्टन्स टाकतो, एक बेस साइडला टाकतो रेझिस्टन्स आणि एक कलेक्टर साइडला टाकतो. त्याला मी आरबी म्हणतो आणि याला मी आरसी. कलेक्टर साइडच्या रेझिस्टन्सला आरसी म्हटलेलं, बेस साइडच्या रेझिस्टन्सला मी आरबी म्हटलं. ठीक आहे. कारण हे कळालं का, हे काय केलंय मी? हो सर. हा, तर बेस करंट मला कंट्रोल करायचा आहे. तुम्ही जर रेझिस्टन्स नाही टाकला तर खूप मोठा करंट फ्लो होईल, रेझिस्टन्स झिरो झाल्यासारखं झालं. ठीक आहे. तर आपल्याला रेझिस्टन्स टाकावं लागणार, त्यामुळे आपल्याला बेस करंट कंट्रोल करता येईल. आणि बेस करंट कंट्रोल झाला की कलेक्टर करंट कंट्रोल होईल. ठीक आहे. तर आता हे समजा 1.5 व्होल्टची बॅटरी 1.5 व्होल्ट, हा करंट फॉरवर्ड बायस असल्यामुळे असा करंट फ्लो होणार आहे. ठीक आहे. तर असा किती करंट फ्लो होईल, इथं मी किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय करू शकतो. 1.5 व्होल्ट 1.5 व्होल्ट इज इक्वल टू, ह्याच्यातनं समजा हा आयबी करंट फ्लो झाला, आयबी, तर आयबी इंटू आरबी, आयबी इंटू आरबी हा व्होल्टेज ड्रॉप झाला, प्लस व्हीबीई बेस एमिटर व्होल्टेज, कट इन व्होल्टेज, हा बेस आहे, हा बेस आहे आणि हा एमिटर आहे. ह्या दोघांच्या मध्ये, बेस आणि एमिटरच्या मध्ये किती व्होल्टेज फॉरवर्ड बायस मध्ये होतं, तर आपल्याला माहिती आहे फॉरवर्ड बायस मध्ये जे व्होल्टेज असतं बेस एमिटर जंक्शनचं, फॉरवर्ड बायस म्हटलं की 0.6 व्होल्ट. डायोडला किती कट इन व्होल्टेज आहे, 0.6 व्होल्ट. तर तुम्हाला 0.6 व्होल्ट, 0.5 टू 0.6 नियर अबाउट, 0.5 टू 0.6 या रेंज मध्ये तुमचं बेस एमिटर व्होल्टेज तुम्हाला द्यावं लागतं, तरच ट्रान्झिस्टर फॉरवर्ड बायस स्टेट मध्ये जातो. आपल्या डायोड कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्ही जर बघितलेल्या असतात, आयव्ही कॅरेक्टरिस्टिक्स, तुम्हाला असा कर्व दिसतो.
असा. तर हे एकदम करंट कुठं वाढायला लागलाय तर हे 0.5 to 0.6 या रेंजमध्ये तो करंट वाढायला लागलेला आहे. ठीक आहे, एकदम शार्पली वाढतो करंट. तोपर्यंत करंट अगदी मिनिमम असतो आणि एकदम करंट वाढायला चालू होतो. तर कधीपासून वाढायला चालू होतं? ज्यावेळेसपासून जंक्शन आपलं फॉरवर्ड बायस होतं त्यावेळेस. जंक्शन कुठल्या व्हॅल्यूपासून फॉरवर्ड बायस व्हायला लागतं तर 0.5 व्होल्ट च्या दरम्यान चालू होतं फॉरवर्ड बायस व्हायला आणि 0.6 व्होल्टला ते फुल सॅच्युरेशन मध्ये ते जातं. सॅच्युरेशन मध्ये ते जातं. तुम्ही जर थोडं अजून व्होल्टेज वाढवायला लागला तर करंट एकदम शार्पली वाढायला चालू करतो. सो युअर बेस टू एमिटर व्होल्टेज इज लेट अस से ह्या दोन्हीचा मिड घेऊ आपण 0.5 to 0.6 दॅट इज 0.55 व्होल्ट असे घेऊ. ठीक आहे, याच्यावरनं आता मी आयबी काढू शकतो किंवा समजा आम्हाला आयबी काढायचं असेल. सो आयबी इज इक्वल टू 1.5 व्होल्ट मायनस हे 0.55 व्होल्ट डिवाइडेड बाय आरबी. म्हणजेच .95 व्होल्ट डिवाइड बाय आरबी. समजा मला आयबी किती पाहिजे असं आपण गृहीत धरू की मला आयबी समजा 20 मायक्रो एम्पियर पाहिजे असं गृहीत धरू. मला आयबी हा 20 मायक्रो एम्पियर पाहिजे. आता आपण फॉर्म्युला काय काढला? आयबी इज इक्वल टू 0.95 डिवाइड बाय आरबी. आता आपल्याला आयबी किती पाहिजे? 20. मग त्याच्यावरनं आपण आरबी किती टाकायला पाहिजे ते काढू शकतो. 0.95 डिवाइड बाय आयबी. आयबी आपल्याला पाहिजे 20 मायक्रो एम्पियर. म्हणजे आरबीची व्हॅल्यू किती पाहिजे? 0.95 डिवाइड बाय 20 मायक्रो एम्पियर म्हणजे 10⁻⁻⁶. हे वर गेल्यावर किती होईल? 0.95 into 10⁻⁶ डिवाइड बाय 20. यातले 10⁻⁶ मधले 10⁻³ बाजूला काढतो म्हणजे किती होईल? 950 गुणिले 10⁻³ डिवाइड बाय 20 म्हणजे 2 चोक 8, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10. 47.5 into 10⁻³ ओहम. आर काढला ना आपण, आरबी रेजिस्टन्स काढ म्हणजेच 47 किलो ओहम अप्रॉक्सिमेटली. म्हणजे आपल्याला आरबीची व्हॅल्यू किती टाकावी लागेल तर 47 किलो एवढी टाकावी. अशा प्रकारे आपल्याला डिझाईन करावं लागतं सर्किट. या डिझायनिंगसाठी हे फॉर्म्युला आपल्याला सगळे वापरावे लागतात.